बाबा तेरी याद दिल में ऐसी है समाई, भूलना है मुश्किल जैसे हो मेरी परछाई। मेरे प्यारे शिव बाबा, मीठे मीठे शिव बाबा, मेरे प्यारे शिव बाबा, मीठे मीठे शिव बाबा, मेरे प्यारे शिव बाबा, मीठे मीठे शिव बाबा, मेरे प्यारे शिव बाबा, मीठे मीठे शिव बाबा। प्यार का धागा ज्ञान के मोती, प्यार का धागा ज्ञान के मोती, माला अनोखी बनाई है, माला अनोखी बनाई है। संस्कारों की रास रचाई, संस्कारों की रास रचाई। कन्याओं का कन्हाई है, कन्याओं का कन्हाई है। कोने कोने में घूम घूम कर, कोने कोने में घूम घूम कर, रंग रंग के फूल चुन चुन कर, रंग रंग के फूल चुन चुन कर, कोने कोने में घूम घूम कर, रंग रंग के फूल चुन चुन कर, रंग रंग के फूल चुन चुन कर, माला एक बनाई है, ओ माला एक बनाई है, हाँ माला एक बनाई है। माला एक बनाई है। प्यार का धागा ज्ञान के मोती, प्यार का धागा ज्ञान के मोती, माला अनोखी बनाई है, माला अनोखी बनाई है। मधुबन आंगन में मुरली मधुर बजाई, हर दिल की जन्म जन्म की तपत बुझाई। ओ हर दिल की जन्म जन्म की तपत बुझाई। मधुबन आंगन में मुरली मधुर बजाई, हर दिल की जन्म जन्म की तपत बुझाई। पाकर तेरा प्यारो बाबा, पाकर तेरा प्यारो बाबा, मिट्टी तिमिर तन्हाई है, ओ मिट्टी तिमिर तन्हाई है। ले जाऊंगा सजनी बनाकर, ले जाऊंगा सजनी बनाकर। तुम महान हो महिमा गाकर, ले जाऊंगा सजनी बनाकर, ले जाऊंगा सजनी बनाकर। माला अनोखी बनाई है, ओ माला एक बनाई है, ओ माला अनोखी बनाई है, माला एक बनाई है। प्यार का धागा ज्ञान के मोती, प्यार का धागा ज्ञान के मोती, माला अनोखी बनाई है, ओ माला एक बनाई है। प्यार का धागा ज्ञान के मोती, प्यार का धागा ज्ञान के
के मोती माला अनोखी बनाई है, ओ माला एक बनाई है। संस्कारों की रास रचाई, संस्कारों की रास रचाई, कन्याओं का कन्हाई है, हो कन्याओं का कन्हाई है। मेरे प्यारे शिव बाबा, मीठे मीठे शिव बाबा, 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 मेरे प्यारे शिव बाबा, मीठे मीठे शिव बाबा। ఓం శాంతి. ఈరోజు సాకార్ మురళి 21/5/21. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है, इस चीची शरीर और दुनिया को భూల్ జానా హై. బాబా చెప్తారు, సదా ఇదే స్మృతిలో పెట్టుకోండి. మొదట్లో చాలా టైం ఉండింది, అయితే ఎక్కువ టైం వెళ్ళిపోయింది, కొంచెం టైం బాకీ ఉంది, ఆ కొంచెంలో కూడా కొంచెమే ఉంది. ఈ కొంచెం టైం లోపల మనం బాప్ సమాన్ అయ్యే పురుషార్థం చేసి ఇంటికి పోవాలి. ఇంటికి పోయే దానికోసం తయారు చేసుకోవాలి. ఈ అసహ్యమైన శరీరం మరి ఈ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవాలి. మళ్ళా ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా, కౌన్సా నషా నిరంతర రహే తో స్థితి బడి ఫస్ట్ క్లాస్ హోంగి. బాబా అడుగుతారు, ఏ నష నిరంతరంగా ఉంటే మనకు ఆంతరిక స్థితి చాలా ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉంటుంది. మానసిక స్థితి ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉండాలంటే ఏమి నష నిరంతరంగా ఉండాలి. బాబా చెప్తారు, ఈ నష ఉండాలి నిరంతరంగా. నిరంतर नशा रहे कि मिर्वा मौत मलू का शिकार. हम मलूक फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास हो जाएंगे. अभी हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे. ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेंगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएंगी. అంటే బాబా చెప్తారు, మిర్వా మౌత్ మలూకా షికార్. ఈ స్మృతి, ఈ నష సదా ఉండాలి. అట్లా అంటే ఏ విధంగా ఎలుక పిల్లికు చాలా సంతోషం, ఎలుకకు పాపం ప్రాణ సంకటం అయిపోతుంది. అయితే ఆ విధంగా మనందరం ఫరిష్తాలు, అంటే మలూక్ ఫరిష్తాలు. ఫరిష్తా అయ్యేసి వాపస్ మన మాషుక్ వెంట ఇంటికి పోదాం, మన ప్రియుడి వెంట. ఇక్కడ మరి కిందో మిగతా అన్ని వినాశం అయిపోతుంది, అందరూ వెళ్ళిపోతారు పరంధాం. తో ఇప్పుడు మరి మన ఈ పాత శరీరాన్ని వదిలేసి కొత్తగా తీసుకుంటాం. ఈ జ్ఞానం రోజంతా బుద్ధిలో డ్రాప్ పడుతూ ఉండాలి. ఇట్లా దారపాత్ర చూపిస్తారు శివలింగం పైన, ఒక్కొక్క బొట్టు పడుతూనే ఉంటుంది. అట్లా మన బుద్ధిలో ఒక్కొక్క బొట్టు ఈ జ్ఞానం పడదనే ఉండాలి. అప్పుడు మనకు చాలా సంతోషం ఉంటుంది, అపార ఖుషి ఉంటుంది. మన ఆంతరిక స్థితి చాలా ఫస్ట్ క్లాస్గా అయిపోతుంది. ఈ పాయింట్స్ అంతా మర్చిపోకూడదు. ఈ పాయింట్స్ అంతా స్మృతిలో పెట్టుకొని నషాలో ఉండాలి. అదే స్థితి ఉంటే మనకు ఎంత బాగుంటుంది. మరి పాట, ఏ కౌన్ ఆయా ఆజ్ సవేరే సవేరే ఆంక్ న జాని దిల్ పెహచాని, అట్లా అని ఒక పాట ఉంది. ఉదయం లేచి ఎవరు వచ్చినారు నా దగ్గర, మన కంటికి కనిపించరు, అయితే మనసుకు చాలా బాగా అనుభవం అవుతూ ఉంది, తెలుస్తూ ఉంది. అట్లా అని ఎవరు
కంటికి కనిపించకుండా వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినారు, అది నిరాకార్ శివబాబానే ఉంటారు. సో భగవాన్ తండ్రి నిరాకార్ సదాశివుడు మన ముందు వచ్చినారు. భక్తి మార్గంలో ఇది శ్రీకృష్ణ కోసం పాడతారు. ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने कहा, आंख न जानी दिल पहचान, कौन आया सवेरे सवेरे अटलान। अतीन्द्र सुखमय जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए आए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनानी। पावन दुनिया कितनी बड़ी होंगी। అంటే ఎవరు చెప్పినారు ఈ పాటలు? బిడ్డలే పాడినారు. అతీంద్రియ సుఖంలో ఎంత బాగా పాట పాడినారు బిడ్డలు. బేహద్ తండ్రి వచ్చినారు మన ముందు. దేనికోసమని వచ్చినారు? ఈ పతిత ప్రపంచాన్ని మార్చి పావన్ ప్రపంచంగా చేసేదానికోసం. ఈ పావన్ ప్రపంచం ఇప్పుడు స్థాపన అవుతూ ఉంది. पतित दुनिया कितनी बड़ी है, पावन दुनिया कितनी बड़ी है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ मनुष्य है, इसको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होंगी। అంటే పాత ప్రపంచం ఎంత పెద్దది, కొత్తది ఎంత ఉంటుంది, ఇది బిడ్డలకు బాగా అర్థమైపోయింది. ఈ పాత ప్రపంచంలో కోట్లు ఉన్నారు మనుషులు. ఈ పతిత భ్రష్టాచారి ప్రపంచం ఇది. అయితే మధురమైన బిడ్డలు మనసులో రావలేదు. మన కొత్త ప్రపంచం ఎంత చిన్నది, ఎంత తక్కువ మంది ఉంటారు అక్కడ. మనం ఎట్లా అక్కడ రాజ్యం చేస్తాం, ఇదంతా మనసు లోపల వస్తూ ఉండాలి. तो हम कैसे राज्य करेंगे? हमारी भारत जैसे कोई देश हो नहीं सकता है, ये कोई नहीं समझते हैं। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता है. అంటే మనం ఎంత బాగా అక్కడ రాజ్యం చేస్తూ ఉంటాం. భారతదేశం అట్లా ఏ దేశం కూడా లేదు, ఎవరికీ తెలీదు. మన భారతదేశం స్వర్గంగా ఉండింది. ఎంత ఫస్ట్ క్లాస్ దేశం మనది. ఇట్లా దేశం వేరే ఏ దేశం కూడా ఉండదు స్వర్గంగా. ఇది మనుషులకు తెలియదు. మన భారత్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది, ఎంత బాగుండిందో. तो तुमको ये समझ में आता है, ये भारत तो अभी कोई काम का नहीं है. ఇప్పుడు మనకు అర్థమైపోయింది, ఇప్పుడు ఉండే భారతదేశం పనికిరాని భారతదేశం. అందరూ పతిత భ్రష్టాచారి వికారి అయిపోయినారు. భారత్ స్వర్గత అభి నహీ. ఒకప్పుడు మన భారతదేశం స్వర్గంగా ఉండింది, అయితే ఇప్పుడు లేదు. तो ये किसको याद नहीं आता है, हमारा भारत सबसे ऊंचा, सबसे प्राचीन है. तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. మన భారతదేశం ఎంత మహాన్, ఎంత శ్రేష్ఠ ప్రాచీన భారతదేశం. మనుషులకి ఎవరికి ఇది తెలీదు. అయితే ఇక్కడ బిడ్డలకు కూడా నంబర్ వార్ పురుషార్థ అనుసారంగానే తెలిసింది. ఎంతో సంతోషం ఉండాలి మనకు. तो इतनी खुशी, इतना रिकॉर्ड रहता है. बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं. माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग छीन लिया है, वो हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग बाबा आकर देते हैं. అంటే మనకు లోపల ఇంత నష, ఇంత గౌరవం ఉండాలి. బాబా పైన ఉందా? ఎంత గౌరవం ఉంది, ఎంత ఖుషి ఉంది. ప్రతి కల్పం బాబా వచ్చి మనకు ఈ రాజ్యం ఇస్తారు. మాయ మరి మన దగ్గర ఉండి ఆ రాజ్యాన్ని లాక్కుంటుంది. మళ్ళా పరమాత్మ వచ్చి మనకు మన రాజ్య భాగాన్ని ఇచ్చేదానికి ఇప్పుడు వచ్చినారు. ఇది నష ఖుషి మనకు సదా ఉండాలి. మన రాజ్యం ఎంత బాగుంటుంది. ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं. रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है.
అంటే రావణ్యే మన దగ్గర యుద్ధం చేసి తీసుకోలేదు. అయితే రావణ్ ఏం చేసినాడంటే మొదట్లో మన బుద్ధిని భ్రష్టం చేసేస్తాడు. భ్రష్టాచారి మతం, భ్రష్టాచారి డైరెక్షన్ ఇచ్చినాడు. అప్పుడు మన దగ్గర ఉండేదాన్ని మనం పోగొట్టుకున్నాం. అంటే ఎప్పుడు బుద్ధి చెడిపోతుందో వికారానికి వశమయ్యేసి అప్పుడు మనం అన్నీ పోగొట్టుకునేస్తాం. ఆ విధంగా మన దగ్గర ఉండి రాజ్యం వెళ్ళిపోయింది, రావణ్ రాజ్యం అయింది. సో శ్రేష్టాచారి మతం కావాలంటే ఎప్పుడు మన శ్రేష్టాచారి మతాన్ని ఫాలో చేస్తామో అప్పుడు తిరిగి మన రాజ్యం వచ్చేస్తుంది. సో రావణ్ ఎట్లా భ్రష్టాచారి చేసి మన రాజ్యాన్ని మన దగ్గర ఉండి తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు మరి భగవాన్ వచ్చి మనని శ్రేష్టాచారిగా చేసి ఆ రాజ్యాన్ని వాపస్ తీస్తారు. సో భ్రష్టాచారం శ్రేష్టాచారం ఇదే మాట. భ్రష్టాచారం అయిపోతే రాజ్యం వెళ్ళిపోతుంది, శ్రేష్టాచారి అయితే రాజ్యం తిరిగి వస్తుంది. ఈ రహస్యం చాలా పెద్ద రహస్యం. दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है. हमारा भारत देश कितना छोटा था. स्वर्ग में कितनी सुख, हीरे जवाहर के महल थे. वहाँ रावण होता नहीं. బాబా చెప్తారు మనది ఇప్పుడు మన దేశం ఎంత చిన్న దేశం. మొదట్లో స్వర్గంగా ఉండేటప్పుడు ఎంత సుఖం, అంత సుఖం ఉండేది. మన మహల్ బంగారులో చేసి దాంట్లో వజ్రాన్ని డిజైన్స్ అంతా పెట్టి ఎంత బాగుండింది మన మహల్ కూడా. అక్కడ రావణ్ లేదు, ఈ భ్రష్టాచార పని లేదు, అక్కడ వికారమే లేదు. అందుకోసం మనకు అంత సుఖం ఉండింది. సో సుఖానికి ఆధారం संपूर्ण निर्विकारी स्थिति. तो तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्र सुख में रहना चाहिए. बाप कहते हैं देही अभिमानी बन. देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 छत्तियाँ वाले कपड़ा पहनो. బాగా చెప్తారు మనకి ఎంత అతీంద్రియ సుఖం ఉండాలి. ఈ దేహ అభిమానం ఉండకూడదు, దేహీ అభిమానం కావాలి. సో దేహ అభిమానాన్ని వదిలే దానికోసం 108 ప్యాచెస్ వేసి డ్రెస్ వేసుకోవాలి. బ్రహ్మ బాబా అట్లా వేసుకున్నారు. బ్రహ్మ బాబా స్టార్టింగ్లో ఈ దేహ అభిమానం పోవాలంటే ఎన్ని పీసులు ఉందో ఆ పీస్ అంతా కుట్టి దాంట్లో ఒక డ్రెస్ వేసుకున్నారు. 108 ప్యాచెస్ ఉండింది దాంట్లో. మీరు అట్లా వేసుకుంటారా? చినిగిపోయిన దాన్ని కుట్టి కుట్టి వేసుకుంటారా? అప్పుడే దేహాభిమానం పోతుంది. రోజు కొత్త డ్రెస్సు కొందరు. అయితే బాబా చెప్తారు ఎంత డ్రెస్సులు మనకు ఉందో, ఎన్ని చీర దాన్ని కుట్టి కుట్టి వేసుకోవాలి. చినిగిపోయినా కూడా అంత ఆత్మాభిమాని కావాలి. तो बड़े आदमियों से जवाहर से कनेक्शन था, वो नशा टूटा कैसे? బ్రహ్మ బాబా పెద్ద పెద్ద మనుషుల దగ్గర సంబంధం ఉండింది, పెద్ద పెద్ద రాజ్యాల దగ్గర అంతా సంబంధం ఉండింది. ఎందుకంటే వజ్ర వ్యాపారిగా ఉంటుంది కదా. సో వజ్ర వ్యాపారాన్ని కనెక్షన్లో చాలా పెద్ద పెద్ద రాజ్యాల దగ్గర కూడా కనెక్షన్ ఉండింది. ఆ నష అంతా ఎట్లా కట్ అయ్యేది, దానికోసం బాబా ఇట్లా ఎన్ని పీస్ చేసి డ్రెస్సులు వేసుకున్నారు, అన్నీ అటాచ్ చేసినారు. చిన్న చిన్న పీసులు అంతా వేస్ట్ కాకుండా అన్ని పీసులు పెట్టి కుట్టి దాంట్లో ఒక జిబ్బా పైజమా వేసుకున్నారు. దేహీ అభిమాని బన్నా పడి ఇక్కడ ఆత్మ అభిమాని అయ్యేది చాలా చాలా ముఖ్యం. हम आत्मा है, ये पुराना शरीर है, इसको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है. నేను ఆత్మ అనే దాన్ని చాలా పక్కాగా చేసుకోవాలి. ఈ శరీరం పాతది, ఈ పాత శరీరాన్ని వదిలేసి నేను సత్యుగంలో కొత్త శరీరం తీసుకుంటాను. అట్లా అని నష ఉండాలి. सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरे लेती है. तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुराना खाल छोड़ हम दूसरी नया लेंगे.
ఫిర్ దూసరా శరీర్ మిలేగా. అంటే మనకు సదా స్మృతిలో ఉండాలి, జ్ఞానం ఉండాలి. ఈ నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా? ఈ పాత శరీరాన్ని వదిలేసి కొత్తది తీసుకుంటాం, కొత్త ప్రపంచాన్ని. ఎట్లా ఇప్పుడు పాము దాని పొర వదిలేస్తుంది, పైన పైన ఉండేది, మరి లోపల నుంచి కొత్తగా ఒకటి ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఈ పాత శరీరాన్ని మనం వదిలేసి పోదాం. ఇది సదా స్మృతిలో పెట్టుకోవాలి. ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकता ही रहना चाहिए. ये तो चीची दुनिया है, इनको देखते हुए भी బుద్ధి సే భూల్నా పడతా హై. బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు మీరు బుద్ధిలో నాలెడ్జ్ని డ్రాప్ బై డ్రాప్ వేస్తూ ఉండాలి, ఒక పాయింట్ బై పాయింట్ని అనుకునే ఉండాలి. ఎన్ని మంచి మంచి పాయింట్స్ సదా బుద్ధిలో తిరుగుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోవాలి. ఇది కనిపిస్తుంది కానీ దీన్ని చూసి కూడా చూడకుండా ఉండాలి. బుద్ధి ద్వారా మర్చిపోవాలి. మన యాత్రలా పోతూ ఉన్నాం. ये यात्रा पर जा रहे हम यात्रा पर जा रहे हैं. हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है. అభ్యాస్ తో కర్నా పడేనా. మన యాత్రలో పోతూ ఉన్నాం ఇప్పుడు. అంటే మన బుద్ధి యోగం ఇంటి సైడ్ పోదా ఉండాలి. ఎప్పుడెప్పుడు మన ఇంటికి పోదాం, దానికోసం ఏమేమి రెడీ చేసుకోవాలి, అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. ఈ శరీరాన్ని మర్చిపోవాలి. ఈ శరీరం పాతగా అయిపోయింది, ఈ ప్రపంచం కూడా చాలా పాతగా అయిపోయింది. దీన్ని వదిలేసిపోవాలి. సాక్షాత్కారం కూడా అయింది కదా. ఇప్పుడు ఈ దేహం మరి దేహాన్ని సర్వ సంబంధాలని వదిలేసి మనం పోదాం, వాపస్ ఇంటికి పోదాం. మన వెంట ఎవరు రారు, మనమే పోవాలి. లోపల చాలా సంతోషం ఉండాలి. నేను వాపస్ ఇంటికి పోతూ ఉన్నాను అట్లా అని చాలా సంతోషంగా ఉండాలి మన మనసు. అయితే బుద్ధిలో సదా ఈ జ్ఞానం ఉంటేనే సంతోషంగా ఉంటాం. బుద్ధి యోగం ఎప్పుడూ పరంధాంలో ఉండాలి. ఆ పరంధాంలో నేను ఆత్మ ఎంతో శాంతిగా ఉంటాను, అన్ని బంధనాల నుంచి ముక్తి అయిపోయి ఉంటాను అట్లా అని మనసులో అనుకునే ఉండాలి. ఏక్ దోకో యహీ సునానా హై మన్మనా భవ. పరస్పరంగా కూడా మనం ఇదే మాటలు వినిపించాలి. అంటే మన్మనా భవ స్టేజ్లో ఉండాలి. ఈ బడా జబర్దస్త్ మంత్ర హై. మన్మనా భవ మంత్రం చాలా పెద్ద మంత్రం, స్ట్రాంగ్గా ఉండే మంత్రం. ఈ మంత్రం ఆధారంలోనే మనం కంప్లీట్గా అన్నిటి నుంచి డిటాచ్ అయ్యి వాపస్ ఇంటికి పోదాం. ఈ మన్మనా భవ మంత్రంలో చాలా శక్తి ఉంది. బల్ గీతాతో బోధ్ పడితే హే పరంతు అర్థ నీ సమజ్తే. భక్తి మార్గంలో గీత ఏమో చదువుతారే కానీ వాళ్ళకి ఈ మన్మనా భవ మంత్రాన్ని అక్షరం దాని అర్థమే తెలియదు. जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता. हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं. बहुत गई, अभी बाकी थोड़ी समय. ऐसे ऐसे अपने से बहलाते खुशी में आना चाहिए. బాబా చెప్తారు, వేరు వేరు శాస్త్రాలు చదివేటదో చదువుతారు కానీ ఎవరికి తెలీదు. మనం ఇప్పుడు బాగా అర్థం చేసుకున్నాం. భవిష్యాని కోసమే ఈ రాజయోగా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. చాలా టైం వెళ్ళిపోయింది, బాకీ కొంచెం టైం ఉంది. ఆ కొంచెం టైంలో మనం ఎంత పురుషార్థం చేయాలి. లోపల మనం చాలా సంతోషంగా ఉండాలి. కొంచెం టైమే బాకీ, మనం సతయుగానికి వెళ్ళిపోతాం. అట్లా అని లోపల ఖుషీగా ఉండాలి. సతయుగానికి పోయే టైం ఎంత దగ్గర వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఏమంతా ఉందో అన్నీ వినాశమైపోతుంది. ఈ అసహ్యమైన ప్రపంచం, దుఃఖాన్ని ప్రపంచం పూర్తిగా వినాశమైపోతుంది. ఆ సుఖాన్ని ప్రపంచం చాలా జల్దీ వచ్చేస్తుంది. దీన్నే చెప్తారు మిర్వా మౌత్ మలుకా షికార్. మలుక్ అంటే మనందరం ఆత్మలు ఫరిష్ట అయిపోతాం. మన మాషుకు వెంట చేరి ఇంటికి పోదాం.
బాకీ మిగతా వాళ్ళందరూ వినాశమైపోతారు. ఇది భగవాన్ స్వయం కూర్చొని మనకు ఆత్మకు శిక్షణ ఇస్తారు. ఎంతో సాధారణ శరీరం, చాలా సింపుల్గా కూర్చున్నారు. అయితే భగవాన్ శ్రేష్టాతి శ్రేష్ఠ ఎంతో సాధారణ శరీరంలో వచ్చినారు. తండ్రి వచ్చి మనకు ఈ బేహద్ ఆస్తి ఇస్తారు. ప్రతి కల్పం కూడా ఇస్తారు. కల్పకల్ప మనం తీసుకుంటాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఎంత అసహ్యమైపోయింది, దీన్ని వదిలేసి పోవాలి మనం. ఇట్లా మనసు లోపల మాట్లాడుతూ ఉండాలి. దీన్నే చెప్తారు విచార సాగర్ మంతన్. అట్లా అని ఈ ప్రపంచం ఏ గతిలో వచ్చేసింది, మనం ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి పోదు. ఈ శాస్త్రాలు ఇదంతా మన జన్మాంతర చదువుతూనే వచ్చినాం, ఏమీ లాభం లేదు. భారతవాసీలు ఎంత జపం చేసినారు, తపస్సు చేసినారు, శాస్త్రాలు చదివినారు, అయినా కూడా పరమాత్మ చెప్తారు దీని నుంచి మీకు ఏమి లాభం వచ్చింది, నన్ను మిలన్ చేస్తానికి కాదు. ఎప్పుడు నేనే వస్తాను నా జ్ఞానం ఇచ్చి మీరు నన్ను మిలన్ చేస్తారు. సో మొదట్లో ఎవరు ఎక్కువ భక్తి చేసినారు వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం మరి యోగం చాలా బాగా అర్థమయ్యి చేస్తూ ఉంటారు. నంబర్ 1 మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా, కొందరు ఎట్లా పురుషార్థం చేస్తారు, కొందరు చాలా బాగా పురుషార్థం చేస్తారు, కొందరు తక్కువ చేస్తారు. ఎంత భక్తి చేసినారు దాని అనుసారంగా పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు. బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైపోయింది ఈ విషయాలంతా, అందుకే ఆత్మీక సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఇప్పుడు ఆత్మీక సర్వీస్లో ఉండాలి. ఆత్మీక సర్వీస్ అంటే పరమాత్మని గురించి అందరికీ బాగా చెప్పాలి, ఆత్మని గురించి కూడా చెప్పాలి. వాళ్ళ కోసం చాలా బాగుంటుంది. మరి सचमुच भट्टी में बैठे वो संबंध टूटा हुआ है. ఇక్కడ బాబా బిడ్డలు మన అందరం ఆత్మిక సేవల కూర్చున్నాం. మరి భట్టీలో ఉన్నాం. భట్టి అంటే అన్నీ మర్చిపోయి ఒక శివబాబా తలం చేసేది, మిత్ర సంబంధిలో వాళ్ళు వీళ్ళు అంతా మర్చిపోయి గృహస్థ వ్యవహారాలు ఉండి కూడా బాబా చెప్పేది మాత్రమే వినేది, వినిపించేది. శివబాబా ఏం చెప్తారో అది మాత్రమే వినాలి, అది మాత్రమే వినిపించాలి. ఈ పాతదంతా ఇప్పుడు వినిపోతుంది. మరి కొత్తగా వస్తారు, వాళ్ళు కూడా పాత వాళ్ళకంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. బాబాను చూస్తారు, కొత్త వాళ్ళు ఎంతమంది ఫాస్ట్గా తీవ్రంగా వెళ్ళిపోయినారు, ముందు వచ్చేసారు, ముందు పోయినారు. పాత వాళ్ళు కొంచెం డల్ అయిపోయినారు. లిస్టు కూడా రాసి చూడొచ్చు, ఎవరెవరు ముందు పోయినారు, ఎవరెవరు వెనకపోయినారు. మొదట్లో బాబా ర్యాంక్ స్టూడెంట్స్ది తయారు చేశారు, మాలా రెడీ చేశారు. తర్వాత చూసినారు దాంట్లో ఉండి ఎవరెవరికి బాబా ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్, థర్డ్ ర్యాంక్ ఇచ్చినారు. చాలామంది వెళ్ళిపోయినారు. మరి లాస్ట్లో ఎవరు ఉన్నారు అనుకున్నాం, వాళ్ళే ఫస్ట్ వచ్చేస్తారు. అట్లను ఇక్కడ ఉన్నారు. అందుకోసం ఇక్కడ మాల తయారు చేసలేదు, అంటే ర్యాంక్ వైస్ ఎవరిన కూర్చోపెట్టలేదు, ర్యాంక్ వైస్ ఎవరిన అనుకోరు బాబా. తో ఎవరెవరు వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళు మరి ప్రజల్లో వస్తారు. మొదట్లో ఏమో పురుషార్థం చేసినారు, బాగానే చేసినారు. తర్వాత మాయ వచ్చి పట్టుకుని పోయింది, వెళ్ళిపోయినారు. వాళ్ళందరూ ప్రజల్లో వస్తారు. ఇప్పుడు మరి బాబా చెప్తారు మన స్టూడెంట్ లైఫ్ ఇప్పుడు గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి కూడా ఈ కోర్సును బాగా అంటే రివైజ్ కోర్స్ ఈ వాణి అంతా తీసుకొని చదివి బాగా విచార సాగర్ మంతం చేసి దాని ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో తీసుకురావాలి. ఇదే మనకు కోర్స్, డబుల్ కోర్స్ లిఫ్ట్ ఇస్తారు బాబా మనం బాగా చేస్తూ ఉంటాం. ఇదంతా ఫస్ట్ క్లాస్గా. మరి శివబాబా చెప్తారు కన్యలు చాలా బాగా చేయొచ్చు. కన్యలకు
ఏమీ బంధనాలు లేదు, వాళ్ళు ఫాస్ట్గా పోవచ్చు. కన్యల కోసమే చెప్తారు కన్నయ్యలాల్ శివబాబా. గోపాల్ని పేరు కూడా వచ్చింది. గోపాల్ అంటే ఆవులంతా మేసేవాడు. ఆవులు ఎవరంటే మాతలు కన్యలు. ఇక్కడ వాళ్ళని బాగా పాలన చేస్తున్నారు శివబాబా బ్రహ్మ ద్వారా. అందుకే గోపాల్ని కూడా పేరు వచ్చింది, కన్నయ్య అని కూడా పేరు వచ్చింది. కృష్ణకు చెప్తారైతే యాక్చువల్లీ శివబాబా కన్నయ్య. కన్నయ్య అంటే కన్యల కోసమే వచ్చినారు బాబా. గోపులు కూడా ఉన్నారు, గోపీలు కూడా ఉన్నారు బాబా దగ్గర. సో ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నారు అందరూ మాతలు కానీ బ్రదర్స్ కానీ గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండేవాళ్ళు ప్రవృత్తి మార్గంలో. వాళ్ళు గోపీలు అంటే సత్యుగంలో మనందరం దేవీ దేవత ధర్మ వాళ్ళు. లక్ష్మీనారాయణ ప్రవృత్తిలో ఉంటారు, ఫ్యామిలీ కదా. లక్ష్మీనారాయణ స్వయంవరం అయిన తర్వాత ఫ్యామిలీలో ఉంటారు. వాళ్ళకు 2 బిడ్డలు ఉంటారు కదా. సో ఫ్యామిలీలో ఉండి రాజ్యం చేస్తారా లేదా? రాజారాణి అంటేనే ఫ్యామిలీలో ఉండేవాడు, సన్యాసి కాదు కదా. ఇప్పుడు మీ బుద్ధిలో ఇదంతా విషయాలు బాగా అర్థమైంది. పాయింట్ బై పాయింట్ విచార సాగర్ మంతన్ చేస్తూ ఉండాలి. పాత్ర పెడతారు కదా శివలింగం పైన, అది ఒక్కొక్క బొట్టు పడదానే ఉంటుంది లింగం పైన. అయితే వాస్తవంగా లింగం పైన ఈ జ్ఞానం బొట్టుగా మన బుద్ధిలో వస్తూ ఉండాలి. అదే పాత్ర అర్థం. సో దేవీ దేవతలు ఎంత ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉంటారు. దేవతలు అనుకుని చూడండి, వాళ్ళ నడవడికి ఎంత బాగుంటుంది, వాళ్ళలో ఉండే గుణాలు ఎంత బాగుంటుంది. వాళ్ళ ముందు పోయి భక్తి మార్గంలో విగ్రహం ముందు చెప్తారు, ఆప్ సర్వగుణ సంపన్న 16 కళా సంపూర్ణ, హమ్ పాపి నీచంతో చెప్తారు. అంటే మనుషులు విగ్రహం ముందు చెప్తారు. లక్ష్మీనారాయణ దగ్గర, రామ్ సీత దగ్గర పోయి చెప్తారు, మీరు సర్వగుణ సంపన్న 16 కళా సంపూర్ణ, మేమందరం పాపీలు, మేమందరం నీచ, మా లోపల ఏ గుణం లేదు, అట్లా అంతా చెప్పుకుంటారు. భగవాన్ దగ్గర కూడా చెప్పుకుంటారు. మరి చెప్తారు, అయ్యో మా పైన దయ చూపించండి అని చెప్తారు, కృపా చేయండి, దయ చూపించండి అని చెప్తారు. శివబాబా చెప్తారు, ఇక్కడ దయ చూపించేది కృప చేసే మాట లేదు. నేను చదివిస్తున్నాను, మీరు బాగా చదవండి. చదివేదే కృప చేసుకునేది అని అర్థం. వాస్తవంగా మన పైన మన దయ కృప చేసుకునేది అంటే శివబాబా ఏమంతా నేర్పిస్తారు అదంతా బాగా చదవాలి. అప్పుడు మనమే దేవత అయిపోతామా లేదా? మనం మన దేవతగా తయారు చేసుకునేదానికి మంచి గుణాలు ధారణ చేసుకొని బాబా చెప్పేట్టుగా జీవనం చేసుకోవాలి. మనమే మన చూసుకోవాలి, నేను ఎట్లా పురుషార్థం చేస్తాను, లక్ష్మీనారాయణ అయ్యేట్టుగా పురుషార్థం చేస్తున్నాను. అదే మన పైన మనం దయ చూపించుకునేది అని అర్థం. సో శ్యామ సుందర్ని చెప్తారా లేదా? శ్యామ్ అంటే నల్లగా వికారి అని అర్థం, సుందర్ అంటే పవిత్రంగా అని అర్థం. మనం ఎంతవరకు శ్యామ్ సుందర్ అయ్యేదానికి పురుషార్థం చేస్తున్నాం అది చూసుకోండి మనసు లోపల. భక్తి మార్గంలో కూడా చెప్తారు, ఏమీని ये तो भक्ति मार्ग में कहते थे, मारते थे फलाने की कृपा हुई बच गए तो उनकी आशीर्वाद से. అంటే పురుషార్థం వాస్తవంగా చేయాలి. భక్తి మార్గంలో ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే భగవాన్ కృప ఉంటే మనం రక్షణ అయిపోతాం, లేదంటే చనిపోతాం. లేదు, వాస్తవంగా ఇంత పెద్ద రోగంలో చనిపోయి ఉంటాను, అయితే భగవాన్ కృప భగవాన్ ఆశీర్వాదం నుంచి రక్షణ అయిపోయింది అట్లా చెప్తారు. వాస్తవంగా శివబాబా చెప్తారు, నేను కృప లేదు, ఇది చేసలేదు, నేను చదివిస్తాను, మీరు చదువుకొని బాగా అయిపోండి చెప్తారు. మరి భక్తి మార్గంలో చెప్తారు, మహాత్మాలు సన్యాసులు వాళ్ళ చేయి పట్టుకుని వాళ్ళ తలపైన పెట్టుకొని చెప్తారు, ఆశీర్వాదం చేయండి, మీ చేయి నా తలపైన పెట్టి ఆశీర్వాదం చేయండి చెప్తారు.
ఇక్కడ తలపైన చేయి పెట్టి ఆశీర్వాదం చేసే మాట లేదు. ఇక్కడ చదివేది బాగా చదవాలి. కృపను అడగకూడదు. మన్మనాభావ దాని అర్థాన్ని తెలుసుకొని దాని స్వరూపులా ఉండాలి. అదే దయా కృప అని అర్థం. మంత్రం ఏం బాబా ఇచ్చినారు, చాలా స్ట్రాంగ్ పవర్ఫుల్ మంత్రం ఇది మన్మనాభావ. దాని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి మనం. లౌకికంలో అనేక ప్రకారంగా హఠయోగాలు నేర్పిస్తారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా హఠయోగాన్ని శిక్షణ ఇస్తూ ఉంటారు. హఠయోగాల్లో దాని శాంపిల్ కూడా జైపూర్ మ్యూజియంలో ఉంది. హఠయోగాని శాంపిల్ అక్కడ వెరైటీగా ఒక కాళ్ళ నిల్చేది, తల కిందుగా నిల్చేది, ఎట్లా పడుకునేది అంతా చూపిస్తారు హఠయోగాని. దాని శాంపిల్ అంతా మ్యూజియం జైపూర్ మ్యూజియంలో ఉంది. చూడాలంటే చూడవచ్చు. ఇక్కడ మరి ఆరాంగా కూర్చోవాలి. సరిగ్గా కూర్చొని బుద్ధి ద్వారా శివబాబా తలంపు చేయాలి. బుద్ధిలో ఉండాలి. బాబా మాకు రాజ్యోగం నేర్పించి రాజ్యం ఇస్తారు అట్లా అని స్మృతి ఉండాలి. అక్కడ లౌకికంలో వెరైటీ చెయ్యి కాలు దీంతో అంతా యోగా అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసేది యోగా అనుకుంటారు. మరి సత్యుగంలో అద్వైత దేవీ దేవత ధర్మం ఉంటుంది. వేరే ఏ ధర్మం అక్కడ ఉండదు. అద్వైత అంటే ఒకటే ధర్మం, దేవీ దేవత ధర్మం ఉంటుంది. 2-3 ధర్మం లేదు. ఉంటే జగడాలు వస్తుంది. ఇట్లా 2 చేయి క్లాప్ చేస్తే శబ్దం వస్తుంది. అట్లా 2 ధర్మం స్థాపన అయిపోయింది. ద్వాపర యుగంలో దేవీ దేవత ధర్మం వాళ్ళు హిందువుని చెప్పుకుంటారు. మరి ఇస్లామిక్ ధర్మం వచ్చింది. అప్పటి నుంచి జగడాలంతా స్టార్ట్ అయింది. ఒకే ధర్మం ఉంటే జగడాలే లేదు. అందరూ ఒకటే ఫాలో చేస్తారు. నాది పెద్ద నీది పెద్ద అట్లంతా మాటనే లేదు. ఇప్పుడు అదంతా ఉంది. तो एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती. अभी कलयुग है. कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरा हो जाए. अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है. ఇప్పుడు కలియుగ అంత సమయం వచ్చేసింది. భక్తి కూడా పూర్తి అవుతూ ఉంది. మనుషులు ఎంతమంది వృద్ధి అయిపోయినారు. భారత్కి ధरती नहीं बढ़ती है. धरती तो वही है, బాకీ మనుష్య కమ్ జాస్తి హోతే. అంటే ఈ భారత భూమి ఎంత సైజు ఉందో అంతే ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో మనుషులు ఒకప్పుడు తక్కువ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది అయిపోయినారు. భూమి పెద్ద ఇది చిన్న ఇది కాదు. ఈ భారతదేశంలో మొదట్లో తక్కువ మంది మనుషులు, 9 లక్షలు స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత వృద్ధి అయ్యి ఇప్పుడు ప్లేసే లేదు భారతదేశంలో ఉండేదాన్ని. तो वहाँ मनुष्य बहुत कम होते हैं. दुनिया तो यही है. दुनिया कोई छोटी बड़ी नहीं होती है. ఈ భూమి కూడా ఏ సైజు ఉందో ఆ సైజే ఉంటుంది. భూమి ఏం పెద్దది కాదు, భూమి ఏం చిన్నది కాదు. సైజు ఒకటే ఉంటుంది ఈ భూగోళం. అయితే దీంట్లో మొదట్లో మనుషులు తక్కువ మంది, ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది. तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए. हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं. మనకు సంతోషం ఉండాలి. మన యోగ బలం ద్వారా మన రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తూ బాప్కి శ్రీమత్ పర్ తండ్రి శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకొని యోగ బలంతో राज्य स्थापन చేస్తూ ఉన్నాం మనం. बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी पाप भस्म हो जाए. आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है. తండ్రి చెప్తారు మామేకం యాద్ కరో, అప్పుడు మీ పాప అంతా భస్మ అయిపోతుంది. ఆత్మలోనే అన్ని అశుద్ధం ఉంది. ఆత్మ శివబావ తలం చేస్తే శుద్ధమైపోతుంది. మళ్ళీ బాబా చెప్తారు సతో రజో తము, అంటే సతో ప్రధానిగా ఉండేటప్పుడు ఆత్మ ఎంతో శుద్ధంగా ఉండి
మరి సతోలో వచ్చింది, రజోలో వచ్చింది, తమోలో వచ్చేది. దాంట్లో కొంచెం 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 మిక్స్ అయిపోతూ ఉంది అలాయ్. మొదట్లో వెండి కొంచెం మిక్స్ అయింది, సత్యుగంలో ప్యూర్ బంగారు. త్రేతా వచ్చే వరకు వెండి మిక్స్ అయింది, మళ్ళీ కాపర్ మిక్స్ అయింది, తర్వాత ఐరన్ మిక్స్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా గోల్డ్, సిల్వర్, కాపర్ అండ్ ఐరన్ మిక్స్ అయిపోయింది లాస్ట్లో. ఇప్పుడు బాగా చెప్తారు, మీరు నిరంతరం నా తలంపు ఉంటే ఈ అలాయ్ వెళ్ళిపోయేసి సత్యమైన బంగారు అయిపోతారు, సతో ప్రధాన అయిపోతారు. అర్థమైందా? అయితే మనుషులు ఏమనుకున్నారు, గంగా స్నానం చేస్తే చేసిన పాపం అంతా పోతుంది, పవిత్రం అవుతాం అనుకున్నారు. గంగా స్నానం చేస్తే ఎట్లా సతో ప్రధాన అవుతారు? శివబాబా తలంపు మరి జ్ఞానం అర్థం చేసుకొని చేయాలి. గంగా స్నానం ఏమో రోజు పోయి చేయండి, అయినా కూడా పాపం భస్మం కాదు. అక్కడే ఉండే వాళ్ళు రోజు పోయి గంగా స్నానం చేస్తారు. ఎక్కడ పాపం భస్మైంది? ఇక్కడ మరి శివబాబా చెప్తారు, నియం పెట్టుకోండి, రోజు బాబా తలంపు చేయాలి, క్లాస్ వినాలి, తలంపున స్నానం యాత్ర చేయాలి, జ్ఞాన స్నానం చేయాలి, తలంపుది యాత్ర చేయాలి. అర్థమైందా? జ్ఞాన స్నానం చేసుకొని యోగాని అంటే తలంపుది యాత్ర చేస్తూ ఉంటే పాపం భస్మ అయిపోతుంది. తండ్రి జ్ఞానం ఇస్తారు. యోగాని కోసమే జ్ఞానం, సృష్టి చక్రాన్ని జ్ఞానం కూడా చెప్తారు. బాకీ శాస్త్రాన్ని జ్ఞానం ఏమో ద్వాపర యుగం నుంచి చాలా విన్నారు, దాని నుంచి మీకు ఏమీ లాభం లేకుండా పోయింది. హఠయోగం నేర్చుకున్నారు, హఠయోగంతో కూడా పాపం భస్మం కాదు. యోగ ఆశ్రమంలో చాలా ఉన్నాయి, అక్కడంతా హఠయోగం నేర్పిస్తారు. అయితే ఈ మన్మనాభవది మంత్రం ఏముందో దాని అర్థం యథార్థంగా శివబాబా తప్ప వేరే ఎవరు చెప్పేదానికి లేదు. దీని జ్ఞానం శివబాబా దగ్గర మాత్రమే ఉంది. మన్మనాభవ అనేది ఒక శక్తిశాలి మంత్రం, దాని జ్ఞానం బాబానే ఇస్తారు మనకు. మరి బాబా చెప్తారు 84 జన్మాన్ని చక్రాన్ని కూర్చొప్తారు. ఇప్పుడు ఈ చక్రం పూర్తి అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది, 84 జన్మలో ఉన్నామని. కొత్త ప్రపంచం వచ్చేస్తుంది. तुम्हारी बुद्धि में है जाड़ की वृद्धि कैसे होती, ये राज्य स्थापना हो रही, सब इकट्ठे थोड़ी आएंगे. మీకు బాగా అర్థమైంది కదా ఎట్లా వృక్షం నిదానంగా పెద్ద అవుతూ ఉంటుంది. మొదట్లో రాజ్యం ఉండింది, రాజ్యం స్థాపన అవుతూ ఉంది. అందరూ ఏం ఒకేసారి రారు, నిదానంగా ఈ కల్ప వృక్షం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ब्राह्मणों का जाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, ప్రజా బంతి జాయింగ్. బ్రాహ్మణాది వృక్షం కూడా పెద్ద అవుతూ ఉంటుంది. మరికొందరు దీని వదిలేసి కూడా వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళందరూ ప్రజల్లో వచ్చేస్తారు. కొంచెం జ్ఞానం వింటే కూడా ప్రజలు అయిపోతారు. सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाती रहेंगी, प्रदर्शनियाँ ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी. जैसे मंदिर ठिकाने निकलते जाते हैं वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होंगी. బాబా చెప్తారు సెంటర్స్ కూడా వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడెక్కడ మన ఎగ్జిబిషన్స్ అంతా కూడా చేస్తూ ఉంటాం. ఏ విధంగా భక్తి మార్గంలో ప్రతి ఊర్లో కూడా దేవాలయం ఉంటుంది, చిన్న పెద్ద దేవాలయం ఉంటుందా లేదా, ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు గుడి కట్టి పెడతారు. అట్లా శివబాబా చెప్తారు మన ఈ ప్రదర్శని ఈ సెంటర్ కూడా ప్రతి ఊర్లో ఇంకా వచ్చేస్తుంది. ఇంటింట్లో కూడా ప్రదర్శని ఉంటుంది, ఘర్ ఘర్ మే ప్రదర్శని రకనీ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా ఈ చిత్రాలంతా పెట్టేస్తే ప్రదర్శని అయిపోతుంది. ప్రతి ఊర్లో సెంటర్ ఉండాలి, వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. ఫైనలీ ఆఖిర్ ఇన్ చిత్రం కి బి చపాయి కరాని ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువగా చిత్రాలు ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందరి ఇంట్లో ఈ చిత్రాలు ఉంటుంది. ఫైనల్గా బ్రహ్మకుమార్ కుమారి సబ్కే పాస్ బాప్ కా పైగామ్ జానా,
ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సందేశం అందాలి, తండ్రి సందేశం. तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है. अभी ये प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव-गांव में दिखाना पड़ता है. ये अच्छी रीति उठाएंगे. అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది సర్వీస్ చేసే విధానం. మొదట్లో చిత్రాలే ఉండింది, తర్వాత ప్రొజెక్టర్ వచ్చింది, తర్వాత ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ప్రతి ఒక్కరు చూడొచ్చు మనం చేసే సర్వీస్ అంతా. ఈ విధంగా సర్వీస్ మరి శివరాత్రి వస్తూ ఉంటుంది, అప్పుడు కూడా బాగా సర్వీస్ చేయాలి, పరమాత్మ ఎవరుని ప్రత్యక్షం చేయాలి. तो शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वो कैसे आते हैं किसको पता नहीं है. शिव पुराण आदि में ये बातें नहीं है. అంటే శివ జయంతి చేస్తారు, అయితే భగవాన్ ఎట్లా అవతరణ అవుతారు అది ఎవరికి తెలీదు. శివ పురాణంలో ఈ మాటలంతా లేదు. భగవాన్ ఎట్లా ఈ భూమిలో అవతరణ అయి పతిత నుంచి పావన చేస్తారు. ఇప్పుడు బాబా వచ్చి మనకు వినిపిస్తారు. सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते. तो अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो సర్వీస్ भी अच्छा कर सकते. బాబా చెప్పేటప్పుడు వినేదానికి చాలా బాగుంది, అయితే చాలామంది మర్చిపోతారు. మంచి మంచి పాయింట్స్ ధారణ చేసుకుంటే సర్వీస్ కోసం బాగుంటుంది, బాగా సర్వీస్ చేయొచ్చు. परंतु सब पॉइंट्स किसको धारणा नहीं होती. भाषण करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा कि अजून ये पॉइंट्स समझाने బాబా చెప్తారు. అంటే అన్ని పాయింట్స్ వింటారు బాగుంది, అయితే భాషణ చేసేటప్పుడు లేదా సర్వీస్ చేసేటప్పుడు అన్ని పాయింట్స్ ఏం బుద్ధిలో రాదు, మర్చిపోదాం. కొని భాషణ చేసి వచ్చిన తర్వాత అనుకుంటాం, అయ్యో ఈ పాయింట్ చెప్పి ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అట్లా అని. किसको దేహాభిమాన్ नहीं होगा तो वो जट बताएंगे. దేహాభిమాన్ లేదంటే వాళ్ళు టక్కుని చెప్తారు, ఈ విధంగా ఈ పాయింట్ బాగుందా, ఆ పాయింట్ మర్చిపోయింది. भाषण करके फिर विचार करेंगे, हमने ये सब पॉइंट्स ठीक समझाए, अजून ये पॉइंट्स भूल गए हैं. पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलती है, ये है सिर्फ अभी के लिए. బాగా చెప్తారు, ఈ పాయింట్స్ అంతా మన మనసులో ధారణ చేసుకోవాలి, బుద్ధిలో విచార సాగర్ మంతం చేసి సర్వీస్ చేయాలి. కొందరు మంచి బిడ్డలు ఉన్నారు, సర్వీస్ చేసేప్పుడు కొన్ని ఇది మర్చిపోతే మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకొని నోట్ చేసుకొని మళ్ళీ చెప్తారు. మరి శివబాబు చెప్తారు, ఈ జ్ఞానాన్ని పాయింట్స్ అంతా మన వెంటనే రాదు. ఇక్కడ శరీరం వదిలేస్తే ఇక్కడే మర్చిపోదాం మనం అన్ని. మళ్ళీ ఈ పాయింట్గా తీసుకొని ఏదంతా సంస్కారం అయిపోయిందో ఆ సంస్కారం మాత్రం మన వెంట వస్తుంది, బాకీ ఈ పాయింట్స్ అంతా మర్చిపోదాం. కంట్లో చూసేది అన్నీ మర్చిపోదాం. ఇప్పుడు ఏమంతా చూస్తామో ఇదంతా సత్యుగంలో ఉండదు. ఈ జ్ఞానాన్ని మూడవ నేత్రం ఇప్పుడే మనకు బాబా ఇస్తారు. ఈ జ్ఞానాన్ని మూడవ నేత్రం కూడా ఈ సంగం యుగంలోనే మనకు దొరుకుతుంది. మరి బాబా వచ్చి చెప్తారు, నేను వచ్చి మీకు జ్ఞానం ఇస్తాను, ఇది ధారణ చేసుకోండి. ఆత్మ ధారణ చేసుకుంటుంది. ఆత్మలో మూడవ నేత్రం ఆత్మగే దొరుకుతుంది. ఈ జ్ఞానం తర్వాత ఉండదు, ఇప్పుడే ఉంటుంది. మనుషులకు తెలీదు నేనంటే ఆత్మ అట్లా అని. ఈ సంగం యుగంలోనే ఈ పాయింట్స్ అంతా వినేది ఈ శరీరం ద్వారానే ఈ పాయింట్స్ అంతా వింటాం. సత్యుగంలో పోయిన తర్వాత ఈ పాయింట్స్ ఉండదు. బాబా మనకు చదివిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో బుద్ధిలో ఉండాలి, ఇది చాలా ఎక్కువగా ప్రయత్నం కూడా చెయ్యాలి. బుద్ధిలో ధారణ చేసుకునే దానికోసం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తామో అంత మనకు సంతోషం ఉంటుంది. ధారణ అవుతూ ఉంటే సంతోషం అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన రాజ్యం దగ్గర వచ్చేసింది, చాలా దగ్గర వచ్చేసింది మన రాజ్యం. మీకు తెలుసు, బాబా చెప్తారు, तुम जानते हो
हमारा राज्य में क्या क्या होगा, మన రాజ్యంలో ఏమేమి ఉంటుంది అది కూడా మీకు తెలుసా లేదా? బాగా తెలుసు. तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं. మనకు చాలా సంతోషం ఉండాలి, ఈ చదువు ఆధారంలో మనం మన రాజ్యాన్ని తీసుకుంటాం. పढ़ने वाले को మర్తబా యాద్ रहता है. అంటే ఎవరు చదువుతారో వాళ్ళ పొజిషన్ కూడా బుద్ధిలో ఉంటుంది. ఏ పొజిషన్ కోసం మనకు చదవాలి? సత్యుగాలో ఎన్ని పొజిషన్ ఉంటుంది? రాజారాణి పొజిషన్, ప్రజా సర్వెంట్ పొజిషన్. ఏ పొజిషన్ మీకు కావాలి? బాగా చదవాలి. हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए, अच्छा पढ़ते तो राज्य गद्दी पर बैठेंगे. బాగా చదివితే రాజసింహాసనంలో కూర్చోవచ్చు. ముతో నామీ గ్రామీ హో జాయింగ్, వాళ్ళు ప్రసిద్ధి కూడా అయిపోతారు బాగా చదివి. అభి లిస్ట్ నికాలి, మాలా बनाए तो सब कहेंगे ఫలాని బచ్చి కో హమారీ పాస్ భేజో. ఇప్పుడు ఎవరెవరు బాగా చదువుతున్నారు లిస్ట్ రాస్తే తెలుస్తుంది. మళ్ళా కొందరు చెప్తారు ఫలానా బాగా భాషణ చేస్తారు, మా దగ్గర పంపించండి సర్వీస్ కోసం అని చెప్తారు. रिफ्रेश उधर तो भाषण करने वालों को बुलाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए. బాగా భాషణ చేసే వాళ్ళని పిలుస్తారు, వాళ్ళకు గౌరవం కూడా ఇవ్వాలి. బాగా భాషణ చేసి బాగా సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు. हमको इन जैसे होशियार बनना, మనం కూడా అట్లా హుషియార్గా కావాలని లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. ओम शांति. మరి ఇప్పుడు धारणा कोसर मुख्य सार. अतीन्द्र सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है. అతీంద్రియ సుఖాన్ని అనుభవం చేసాని కోసం ఈ దేహ భానాన్ని వదిలేదానికి పురుషార్థం చేయాలి. అవి వాపస్ ఘర్ జానా है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे. ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి పోవాలి, అందుకోసం ఎప్పుడు మన బుద్ధి యోగం ఇంటి దగ్గర ఉండాలి. మరి सेकंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है. బాగా చెప్తారు. గృహస్థ వ్యవహారాల్లో ఉండి బాగా చదవాలి, డబుల్ కోర్స్ తీసుకోవాలి. అంటే జ్ఞాన స్నానం చేయాలి, తలంపుది యాత్రను చేస్తూ ఉండాలి, వేరే వాళ్ళకు కూడా చేయించాలి. మరి वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाली निरंतर सहज योगी भाव. అంటే న్యారపన్ అభ్యాసం ద్వారా ఫరిష్తా స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కారం చేయించేవాళ్ళు निरंतर सहज योगी भाव. जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो. బాగా చెప్తారు. ఏదైనా డ్రెస్, ఏ డ్రెస్ మనకు ఇష్టమో ఆ డ్రెస్ వేసుకునేది మన చేత ఉందా లేదా, అట్లా ఈ శరీర రూపీ డ్రెస్ కూడా మనకు కావాలంటే షైనింగ్ పరిష్తా డ్రెస్, పరిష్తా శరీరం లోపలే ఉండేట్టుగా అనుభవం చేయొచ్చు. जैसे वस्त्र को धारण करने की कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुआ. ఎట్లా ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు కోటు వేసుకుంటారు, వాళ్ళ పని ఉండే అంతవరకు ఆ కోటు. మరి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి ఆ కోట్లోనే ఉండరు, దాన్ని తీసేస్తారు. లాయర్ కూడా అంతే, నల్ల కోటు వేసుకుంటారా లేదా,
అక్కడ లాయర్ పని చేస్తూ ఉండేవారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అదే కోర్టులో ఉంటాడా, తీసేస్తారా లేదా? ఆ విధంగా మనం కూడా ఎట్లా సేవాను అట్లా మన స్మృతి రూపీ డ్రెస్ धारण చేసుకోవాలి. शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो तब कहेंगे నిరంతర సహజయోగి. అంటే ఈ శరీరం వేరే, ఆత్మ వేరే, ఇట్లా అనుభవం చేయాలి. నడుస్తూ తిరుగుతూ ఈ శరీర రూపీ డ్రెస్ నేను వేసుకున్నాను, నేను ఆత్మ వేరే, ఈ శరీరం వేరే, ఇట్లా అనుభవం చేస్తే ఇది నిరంతరంగా సహజ యోగంని అర్థం. అందరికీ సాక్షాత్కారం కూడా అవుతుంది. ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ता रूप और భవిష్య రాజ్య పద్ కా సాక్షాత్కార్ होगा. ఎవరు ఇట్లా డిటాచ్గా నడుచుకుంటారో వేరే వేరేనా అనుకొని, నేను ఆత్మ వేరే, ఈ శరీరం వేరే, అట్లా అనుకొని ఈ పని అంతా చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళని చూస్తే వేరే వాళ్ళకు కూడా ఫరిష్తా రూపం సాక్షాత్కారం అవుతుంది. మరి వాళ్ళ దైవ పదవి ఇది కూడా సాక్షాత్కారం అవుతుంది. దేవత వీళ్ళు మహారాణి సింహాసనంలో కూర్చుంటారు, అట్లా సాక్షాత్కారం అవుతుంది. अंत में इस सर्विस से ही ప్రభావ్ నిక్లేగా. లాస్ట్లో ఇట్లా సర్వీస్ చేస్తేనే ప్రభావం వస్తుంది. అంటే చాలామందికి ఈ జ్ఞానం ఇష్టమవుతుంది, బాబాని తెలుసుకుంటారు ఈ సాక్షాత్కారం సర్వీస్ ద్వారా. స్లోగన్, సంగम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात एक वर्ष गवाना. ఎంత వండర్ఫుల్ చూడండి, పవర్ఫుల్ పాయింట్. ఈ సంగం యుగంలో ఒక్క సెకండ్ వ్యర్థంగా పోగొట్టుకునేది అంటే 1 సంవత్సరం వేస్ట్ అయ్యేది అని అర్థం. ఎట్లా లౌకికలో స్కూల్లో చదువుతారు, ఫెయిల్ అయిపోతే మళ్ళీ అనుకుంటారు, అయ్యో ఈ సంవత్సరం అంతా వేస్ట్ అయిపోయిందే అని అనుకుంటారా లేదా? అట్లా ఇక్కడ 1 సెకండ్ వ్యర్థం అంటే 1 సంవత్సరం అంతా వ్యర్థంగా పోగొట్టుకునేది అని అర్థం. అందుకే 1 సెకండ్ కూడా వేస్ట్ కాకుండా నిరంతరంగా అశరీరి మరి బాబా తలంపులో ఉండేది అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. ఓం శాంతి. ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है,
लगती प्यारी है।